ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है
हम 10 अक्टूबर हम यीशु मसीह के सुसमाचार के साथ हर एक बच्चों तक पहुंच रहे हैं। उस भाषा में जो वे बोलते हैं, हमारे ऑनलाइन चर्च के द्वारा जो कोई बच्चा ऑनलाइन चर्च को देख रहा है उद्धार को ग्रहण करेगा और यीशु के प्रेम को जानेगा। महिमा। तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सिकेरो बसलल करे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे बा सिकेरो बसलल करे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरिया लोस के हंदर लोग के पंदल बुंदल बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे बुशका मरे बंदला बुंदला बाशंदली का। थैंक यू जीसस, थैंक यू। उसी के हंदर आला करे हंदर लोस पूरी हंदर आला करे हंदर लास के हंदर आला करे हंदर लोस के हंदर। ऑल those who are watching this video, they will receive salvation, will be touched by the love of Jesus. Glory. Zikr basada करे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरिया अंदर लस्का पूरी अंदर आला करे हंदर लोस के पंदल बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे मरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरिया अंदर आला का उसी के हंदर लोस के पंदल बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे मरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा पूरी अंदर आला करे हंदर लोस के पंदल बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे मरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे के पंदल बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे पूरी अंदर आला करे हंदर लास के हंदर आला करे हंदर लास के हंदर लोस के अंदर ओरे बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे रास के हंदर आला करे हंदर ओरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे हंदर आला करे हंदर लास के हंदर ओरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे हंदर आला करे हंदर लास के हंदर ओरे यश के पंदल बुंदला बाशंदली का जिंदे बकम तर बुशे बुशका ओरे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे हंदर आला करे हंदर लास के हंदर आला करे हंदर ओरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे हंदर आला करे हंदर लास के हंदर ओरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे हंदर आला करे हंदर लास के हंदर ओरे बोटका बकराटे के बुशा करे हंदर लास के हंदर रीस के हंदर ओरे बुश करे बोटका बकराटे के बुशा करे मरे लास के हंदर। धन्यवाद परमेश्वर, इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। शुरू करते हैं। हालेलुया, हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे, में बदलती जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश, और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है, बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम
विश्वास में उतरे ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसकी वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों की दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और उसका वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और वो तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका उसका वचन है सत्य और जीवन है, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनो और विश्वास में उसने बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतरे ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज दिन रविवार दिनांक 10 अक्टूबर। आज का संदेश है और अधिक प्रेम की आशा करो। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय 3रा वचन कहता है, मैं तुझसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं निरंतर तुझे अपनी दयालुता दिखाता रहूंगा। आप अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम और अधिक प्रेम के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं। उसने अपने वचन से कहा कि उसने तुमसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम किया है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय 3रा वचन। कितना अद्भुत! क्यों ना थोड़ा समय निकालकर सोचे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और सारी वस्तुओं के साथ उसने आपको आशीष दी है। उसका धन्यवाद दीजिए आपके लिए, उसके प्रेम के लिए, आपके जीवन से उसके अनुग्रह के लिए और आपको उसकी प्रिय संतान बनाने के लिए। चलो हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, धन्यवाद प्यारे पिता, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए। मैं अपने लिए आपके प्रेम का उत्सव मनाता हूँ। जैसे ही मैं दूसरों को इसके विषय में बताता हूँ और उद्धार पाने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आमीन। वचन अध्ययन 1 यूहन्ना 3रा अध्याय 1 वचन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम
तो थामे रहे, साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਵਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਛੁਆਰਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ आगे कहता है, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਛਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਛਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੂਦਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਆ, ਮੋਟਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 19ਵਾਂ ਵਚਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਚਨ 'ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरी कहानी सफलता की है। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं आशीषित हूँ और दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ बधाई हो। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਭੇਂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਅਵਸਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਸਥ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Baba ki bos kara paligantra bo krota pirala bo sitra bo kata antra de bo re baba kota ki antala bo sitala bo shatra baba। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, every pain to leave in the name of Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਰਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। Sike bo shatra baba। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Health is restored. Health is restored in the name of Jesus. Upakala bonda santana ma ahantra de। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਸਥ ਚੰਗੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.